جناب کہ پنجاب سے کچھ خبر جو ہے تاجروں کے لیے وہ اچھی نہیں ہے۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن جاری ہے، تاجر رہنما جو ہیں وہ اس پہ بڑے غصے میں ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور یہ تمام صورتحال تیسرے روز بھی جاری ہے۔ بالکل جی، اور لاہور سمیت دیگر شہروں میں بڑی مارکیٹس کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بندی کر دیا گیا ہے۔ درزی، ڈرائی کلینرز، فرٹیلائزر اور ایکسچینج کمپنیز لاک ڈاؤن سے مستثنا ہیں اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، لیکن جو تاجر برادری ہے وہ حکومت کی ہدایت ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے اور کئی شہروں میں اب صورتحال جو ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ لاہور میں پولیس کی بھاری نفری بھی اسی حوالے سے تعینات کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد، اکاڑا، ملسی اور ملسی میں تو تاجروں نے احتجاج بھی کیا ہے۔ پاک پتن میں پولیس گشت کر رہی ہے اور پنجاب حکومت نے 5 اگست تک لاک ڈاؤن کر کے مارکیٹس بند رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ تاجر کہتے ہیں کہ حکومت نے فیصلے پہ اگر نظر ثانی نہ کی تو ان کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اجمل بلوچ صاحب جو کہ صدر ہیں آل پاکستان تاجر اتحاد کے، آپ کو خوش آمدید کہیں گے باخبر سویرا میں، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت چیمہ صاحبہ جو کہ ترجمان پنجاب حکومت ہے۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جی باخبر سویرا میں۔ سب سے پہلے بلوچ صاحب آپ کی طرف چلیں گے، کیا معاملہ ہے؟ پنجاب پولیس تاجروں کی پکڑ دھکڑ کر رہی ہے، تاجر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم دکانیں بند نہیں کریں گے، ایشو کیا ہے؟ دیکھیں ایشو تو بڑا سمپل سا ہے اور سیدھا سا ہے اور سامنے سے ہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ کی کچھ پلاننگ اچھی نہیں ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیوں کیا۔ دیکھیں نا، یہ کوئی سیلاب نہیں ہے کہ پنجاب میں سیلاب ہے تو یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ پورے ملک میں کرونا ہے، سارے صوبے کھلے ہیں، اسلام آباد سمیت کاروبار کر رہے ہیں اور پنجاب کے تاجر کے ساتھ یہ تو ایک ایسا ہے نا کہ واقعی لوگ صحیح سچ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کے تاجروں نے کیا قصور کیا ہے۔ کیا پنجاب کے تاجروں کے پاس ادھر کرونا زیادہ آیا ہوا ہے، حالانکہ یہاں پہ تو کمی ہو رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ پلاننگ کیسے کر لی، کیوں کر لی، کس کے کہنے پہ کر لی۔ چلیں مجھے یہ بتائیں نا، ہم آزاد پوچھ بھی کشمیر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ مسرت چیمہ صاحبہ موجود بھی ہیں، ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے۔ مسرت چیمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ جیسے اجمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور آپ نے سنا بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے پلاننگ اچھی نہیں کی۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جب یہ پلان میں تھا کہ اتنے دنوں کے لیے لاک ڈاؤن کرنا ہے تو آپ لوگوں نے تاجر برادری کو پہلے سے آن بورڈ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ وہ تو یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ ہی نہیں لیا انہوں نے کہیں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مدیحہ۔ اگر ہم اس کو پہلے دیکھیں، جتنے بھی ہمارے اوپر کرٹیسزم آئی چھوٹی عید کے بعد، تو اس میں جو سب سے بڑی کرٹیسزم تھی جب ہاسپٹلز اپنی سیچوریشن پہ گئے اور ایک وقت آیا کہ بڑے ہاسپٹلز میں بھی ہمارے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں بچ رہی تھی، تو اس وقت یہ کہ جی ہم ایکسپرٹس کی اوپینین کو ویٹیج نہیں دیتے اور ہماری صحیح منصوبہ بندی نہیں تھی۔ پھر ایک چھوٹی عید کا جو ہمارے ساتھ بہت ایک بھیانک قسم کا ایکسپیرینس بھی موجود تھا، جس میں انفارچونیٹلی ایز اے قوم، ایز اے رسپانسیبل سٹیزن کسی نے بھی بیہیو بھی نہیں کیا اور اپنی ذمہ داری کا بھی انہوں نے ثبوت نہیں دیا، جس میں چاہے ٹریڈرز ہوں چاہے ہمارے عام سٹیزنز ہوں، اور سارا ملبہ ڈال دیا کہ جو گورنمنٹ ہے ان کا کام ہے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانا۔ آپ مجھے بتائیں کہ 11 کروڑ کے صوبے کے لیے ہم کہاں سے 11 کروڑ کی نفری لے کے آئیں کہ ہر ایک شخص کے ساتھ وہ ڈیوٹی پہ ہوں اور ان کو بتائیں کہ آپ نے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ اس سے اگلی جو چیز ہے، دیکھیں یہ ہمارے بھائی ہیں اور کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ٹریڈرز، اور ہمارا ان کے ساتھ نہ خدا نہ خواستہ کوئی ذاتی مسئلہ نہ کوئی اور ایشو، ہم کیوں ان کو وہ کریں گے؟ بیسکلی یہ اٹس اے پارٹ آف اسٹریٹجی، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اینڈ انشاءاللہ یو ول بی کنونسڈ۔ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ڈیتھ ریشو ہی از رائٹ بہت کم ہو گئی ہے، کچھ دنوں میں تو 24 گھنٹوں میں کوئی اموات نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو نمبر آف پیشنٹس بھی بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم ان 8 دنوں میں وہی چیزیں ریپیٹ کرتے جو ہم نے چھوٹی عید پہ کی تو سچویشن پھر غیر معینہ مدت کے لیے ہمارے سارے کاروبار بند ہوتے۔ اب ہمارا پلان یہ ہے کہ 5 اگست تک ایکسٹریم قسم کا یہ چیزیں کر کے پھر ہم دوبارہ سے ان سارے نئے بزنسز، جس میں ریسٹورنٹس، جس میں آپ کے تھیٹرز، جس میں آپ کے شادی ہالز، ان کو بھی ایس او پیز کھول سکیں۔ لیکن اگر اس میں پھر ہم اپنی ہائپ کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہم یہ جو ایگزسٹنگ بزنسز ہیں ہم ان کو بھی نہیں کھول پائیں گے؟ یعنی ابھی آپ کی پالیسی یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کا لاک ڈاؤن برداشت کر لیا جائے تاکہ بڑے لاک ڈاؤن کی طرف نہ جایا جائے۔ بلوچ صاحب آپ سن رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھوڑے عرصے کا یہ لاک ڈاؤن ہے، 5 تاریخ تک کا، یہ برداشت کر لیں، ورنہ بعد میں اگر ویو آ گئی تو پھر 1 مہینے کا لاک ڈاؤن یا بڑے لمبے عرصے کا لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، وہ برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ شفاعت بھائی، بات یہ ہے کہ دیکھیں
तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या KPK में ये मनसूबा बंदी क्यों नहीं थी जो पंजाब ने की है? ये बलूचिस्तान में मनसूबा, चले सिंध को मान लेते हैं कि सिंध इनकी बात नहीं मानता, सिंध ने रात 12 बजे तक टाइम कर दिया है ताजरों के लिए, उनको खुश कर दिया है, और पंजाब गवर्नमेंट ने पुलिस को हाथ में डंडा दे के उनके सामने खड़ा कर दिया है। बात ये है, ये कहते हैं कि जी ये 4 दिन आप बर्दाश्त कर लेते। मेरा इनसे सवाल है, किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि वक्त पर कतरा है बेहतर अबरे खुश हंगाम का, जल चुका जब खेत तो फिर बरसा तो किस काम का। ईद के बाद आप 10 दिन बंद कर लें, हम आपसे कहते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो 4 दिन थे, ये जो 3 दिन थे, कोई क़यामत नहीं आई थी। और इनकी जो प्लानिंग फेल हो गई जब इन्होंने बगैर नोटिफिकेशन के, फयाजुल हसन चौहान साहब ने ऐलान किया कि जी हम एक मिनट मुझे एक मिनट देंगे। फयाजुल हसन साहब ने ऐलान कर दिया बगैर नोटिफिकेशन के कि जनाब हम रात 12 बजे लॉकडाउन कर रहे हैं, तो जितनी पब्लिक थी वो मार्केटों में आ गई और इनका प्लान फेल हो गया। ये आपने बात की पहले कोरोना बताना जितना चाहिए किसी था, ने क्योंकि बहुत सारे ऐसे लपेटना छोटे कर ताजिर भी जी। हैं जिनके पास यही कमाने के दिन होते हैं, अब वो जो छोटे ताजिर हैं वो रुल गए हैं। तो अच्छा, लेकिन मुझे ये भी तो बताइएगा कि पिछले ईद पे हमने देखा कि क्योंकि SOPs पे अमल दरामद नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो उसके रिपोर्शन थे, जो संगीन किस्म के उसके नताइज थे, हमने देखा कि किस तरीके से डेथ टोल बढ़ा था। तो क्या आपकी इस हवाले से कोई पंजाब हुकूमत से बात नहीं हुई? आपने उनको किसी किस्म की इंश्योरिटी नहीं दी कि नहीं भाई हम SOPs पे अमल दरामद कराएंगे, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो बंदा है वो अंदर एंटर हो मार्केट के अंदर? आपने ऐसी कोई भी यकीन दहानी नहीं कराई गवर्नमेंट को कि हम ख्याल रख लेंगे, आप खोलें मार्केट्स? मदिया, बात यह है कि पिछली ईद में और इस ईद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनको सिर्फ इस ईद पे जहाँ पे जानवर खड़े हैं, जहाँ पे मवेशी हैं, जहाँ लोग खरीदारी, वहाँ SOP की ज़रूरत थी। दुकानदार को पिछले 5 माह से समझ आ चुकी है, वो बाकायदा SOP के तहत काम कर रहे हैं। देखें ना, मैं 3 दफ़ा ये बात पिछले कई चैनल पे दोहरा चुका हूँ कि भाई बस में 50 लोग सफ़र कर सकते हैं बगैर मास्क, बगैर सैनिटाइज़र के। कंडक्टर के हाथ में है सैनिटाइज़र। वो पंजाब गवर्नमेंट ने कोई SOP बनाई है बसों के लिए? वहां अगर 50 लोग सफर कर सकते हैं तो 3 लोग दुकान में क्यों नहीं खड़े हो सकते? वो कब उस पे अमल दरामद नहीं करते, लेकिन हम तो आपसे ही पूछ सकते हैं। मैं बात ये कर रहा हूँ, ये पिछली ईद और इस ईद में, पिछली ईद पे हम इनको कहते रहे फर्स्ट टाइम है, ज्यादा टाइम के लिए खोल दें, रश नहीं होगा। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि आप अपना कैमरा भिजवा दें उन इलाकों में जो पाकिस्तान के खुले हैं, जहां लॉकडाउन नहीं है, वहां अगर किसी दुकान पे रश नजर आ रहा है तो हम जिम्मेदार हैं। वहां कोई अगर SOP पे अमल नहीं कर रहा तो हम जिम्मेदार हैं। आखिर पंजाब को क्या सूझी? पंजाब को किसने कहा? ये आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ये बात के पहले मुतला करना चाहिए था, ऑन बोर्ड कर लेना चाहिए था, और अगर पंजाब में जो पॉलिसी है वो KP और दीगर सूबों में भी होनी चाहिए। मुसर्रत चीमा साहिबा, पंजाब हुकूमत के जो तर्जुमान है शहबाज गिल साहब भी इस हवाले से बात करते रहे हैं। जब सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन किया था पिछली ईद पे तो बड़ी तनकीद का सामना था, बड़ी तनकीद की गई थी कि जी ये एक बड़ा ताजर दुश्मन प्लान है। इस दफ़ा कोई बात चेंज हुई है? इस दफ़ा को प्लान चेंज है या कोई रियलाइज हुआ है कि पिछली दफ़ा जो पॉलिसी थी उसमें गलती हो गई थी? ये दुश्मनी इन्होंने मूल ले लिया। ये मैं मुसर्रत चीमा साहिबा से अर्ज करूं जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि इसमें इसी चीज से वाजे हो गया कि आप जरा CM सिंध के वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उनका वो रोना, इमोशनल होना, वो आप देखें। वो तो उनकी फैमिली में डेथ ही हुई थी ना, मुझे बड़े दुख हम के किसी साथ को कहना जज तो नहीं कर पड़ता है। सकते नहीं, देखें, मदीहा वो पॉलिटिसाइज कर रहे थे उस वक्त भी और आज भी। जब देखें, अब मेरा ये मानना है कि हमने पंजाब को पंजाब की नजर से देखना है, हमने कंपैरिजन, हमारा सिंध से कोई कंपटीशन नहीं है। बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, अगर कोई भी फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब जो भी फैसला करता है, उन्होंने ये सोचा हुआ कि उन्होंने उसका रिवर्स करना है। मसलन देखें, एक तो याद रखें कि जो लेकिन अगर वो लॉकडाउन की बात करें तो उसके बाद है। मुसर्रत चीमा साहब, हमने लाहौर में भी तो देखा कि लाहौर में 60 ऐसे एरियाज इनको सील भी कर दिया गया था, फिर उन पे अलग स्मार्ट लॉकडाउन किया तो चाहिए, चाहे आपने स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे किया या किसी ब्यूटीफुल लॉकडाउन, यानी किया तो ना मदीहा यस ऑफ कोर्स। लेकिन मदीहा, हमारी ऑप्शन पहले ये कहते थे हमेशा से कि कंप्लीट पूरे मुल्क को बंद कर दे, 22 करोड़ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दे। हमारा पहले दिन से ये स्टांस था कि कंप्लीट लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन, हमें स्मार्ट लॉकडाउन ही हमारी ऑप्शन बनती है। हमारे जमीनी हकायक बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है, हम लोग, हमारी इकोनॉमी, हमारे गरीब लोग मर जाएंगे वैसे ही भूख से। इंपॉर्टेंट चीज, अब इसका डिफरेंस क्या छोटी ईद और बड़ी ईद के लॉकडाउन का? प्लीज मुझे 1 मिनट दे, मैं आपको देखें। छोटी ईद में जब हमने दुकानें खोली थी तो उससे पहले पीछे बहुत लंबा लॉकडाउन चला आ रहा था। इस वक्त इनका बिजनेस खुला था, इन्होंने कुछ ना कुछ कारोबार किया है। इस वक्त उस वाली सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था। पिछली ईद पे हमने लॉकडाउन खोला, इस ईद पे ये पहले से ही चले आ रहे थे, शॉप्स खुली थी। सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन कुछ एरियाज में जहां पे
हमारे पेशेंट ज्यादा थे, वहां पे दुकानें बंद होती थी फिर खोल देते थे। तो दिस इज द ओनली वे कि हम इसको कैसे इसको एंगेज करें, इसको मैनेज करें। अब मेरी अपील फर्क है मेरे जी ये भाई ईद है, के मेरे छोटी बड़े ईद के काबिल लॉकडाउन एहतराम में, है, बड़ी ईद के हमें भी लॉकडाउन दुख में, है। क्योंकि छोटी ईद हमें में भी बहुत कारोबार अफसोस है मुस्तकिल कि बंद इनका था, इस मौके बड़ी ईद में पे- कारोबार चल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुसर्रत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी, अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। कम्प्लीटली डेडलॉक की तरफ है। लेकिन शफात, उस वक्त हमने देखा जब कराची में बहुत सख्त लॉकडाउन किया हुआ था, तो उसमें अगर पंजाब में जो लॉकडाउन था उसमें काफ़ी ज़्यादा नरमी थी और वहाँ पे उस टाइम में भी दुकानें खुली हुई थी, तो वो उतना सख्त लॉकडाउन नहीं था जितना सख्त लॉकडाउन हमने कराची में भी देखा था।